Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharik lahu. Praise be to God, there is no other God beside him. வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லாஹ் ஒருவரே, அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை. Inshallah, today's topic, the title is Has the time not come? நம்மளுக்கு இன்னும் நேரம் வரலையா அப்படிங்கிறது தான் டைட்டில். The whole context is the soft heart listens today, the hard heart always says tomorrow. சாஃப்டா இருக்கிற இதயம் இன்னைக்கே கேட்கும், ஹார்டா இருக்கிற இதயம் நாளைக்குன்னு தள்ளி போடும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்ஷா அல்லாஹ். Delaying obedience hardens the heart. Today is the day we won. We always, if any kind of good things or any kind of good things we hear and we want to apply, we always think like we will do it tomorrow, or we will start tomorrow, or later, during my holidays, or next week, like that we tend to postpone the things. But good things, we need to think in such a way that today is the day we won, so that we will start doing good things today by starting today itself. Surah 57 verse 16. Is it not time for those who believed to be Bismillahirrahmanirrahim. Is it not time for those who believed to open up their hearts for God's message and the truth that is revealed herein? God is asking us the question to those who believed. Again, to this one addressed towards the believers. God is asking us, is it not time for those who believed to open up their hearts for God's message and the truth that is revealed herein? So in Quran, whatever the truths that is revealed therein, God is asking us the question, is it not time for you to follow this? Is it not time for you to apply in your life? It's not that we will understand everything, then we will apply. Not like that. We all say we believe in God and we follow Quran and we follow God's teachings, but still we lack in our daily life Quranic qualities. Is it not time for you to apply those qualities in your life? God is asking us the question. This is very deep, and we need to consider each and everything why we are, and we need to question ourselves why we are not applying it. For example, when we are praying, are we totally reverent and are we totally focused towards God and praying, or else are we thinking about something else, like what we are going to do next, what we are going to do next week, or how we are preparing for something? Like all these thoughts will come obviously, but God is questioning us that is it not time for you to be reverent? So like for example, when we are praying, like the focus is one of the example. Like that, many things which God advised in Quran, still we have not applied in our life. And today is the day, inshallah, we will try to correct our things and totally focus, because we don't know what will happen tomorrow, what will happen next moment. So today is the time and today is the moment. Inshallah, we will try our best to focus and turn our focus towards Quran, inshallah. Surah 57 வசனம் 16 அல்லாஹ் சொல்றாங்க, நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இது அட்ரஸ் பண்றாங்க. உங்களுக்கு நேரம் வரலையா? உங்களுக்கு கடவுளோட சத்தியமான வார்த்தைகளை பின்பற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் நேரம் வரலையாங்கிற மாதிரி அல்லாஹ் கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க. இது என்னன்னா, நம்பிக்கையாளர்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அல்லாஹ் சொல்றாங்க, நம்பிக்கையாளர்களே அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த இது சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயத்த குரானை ஃபுல்லா படிக்கிறோம், நம்மளுக்கு தெரியுது எது சரி எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு. பட் ஸ்டில் நம்ம வாழ்க்கையில அதை அப்ளை பண்ணோம்னா நிறைய விஷயத்துல அப்ளை பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொழுவையில ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டோட முழு ஈடுபாடோட தொழுவுறத அல்லாஹ் அட்வைஸ் பண்றாங்க. ஆனா எல்லா தொழுவிலையும் நம்ம அப்படி இருக்குமான்னு பார்த்தாக்கா கிடையாது. பல நேரம் நம்ம சிந்தனை சதறிடுது. ஈவன் எத்தனை ரக்காத்து தொழுதோம், how many rakats we prayed also sometimes we forget. இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு.
அல்லாஹ் சொன்ன எல்லா அட்வைஸையும் நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்றோமா அப்படின்னு பார்த்தாக்க இன்னும் இல்ல. அதான் அல்லாஹ் சொல்றாங்க, உங்களுக்கு இன்னும் நேரம் வரலையா அப்படிங்கறத சொல்லி கேட்கிறாங்க. சோ இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்குன்னு நம்ம தள்ளி போடுறது எல்லாமே நம்ம மனசை தான் இன்னும் கடினமாக்கும். இப்போ அந்த நேரத்துல நான் அப்படிதான் இருக்க முடியும், அந்த மாதிரி எனக்கு அப்படிதான் இருக்க முடியும், எனக்கு என்னோட இயல்பு அப்படிதான் அப்படிங்கறதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் வாய் வார்த்தை தான், எதுவுமே அப்படி கிடையாது. யாருமே பிறந்ததுல இருந்தே இந்த ஃபார்மேட்டு தான் சொல்லிட்டு எல்லாம் படைக்கல. நம்மளா கத்துக்கிட்டது தான் பேட் திங்ஸ். அந்த பேட் திங்ஸையும் நம்மளாலே ரிமூவ் பண்ண முடிய சக்தியை அல்லாஹ் கொடுத்துருக்காங்க. அல்லாஹ்வோட உதவி கொண்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம எதெல்லாம் தப்புன்னு குரான்ல அல்லாஹ் சுட்டி காட்டுறாங்களோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சரியான விஷயத்த இன்னும் நல்லா போக்கஸ்டா ஃபாலோ பண்றதுக்கு அல்லாஹ்ட்ட நம்ம உதவி வைப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். சூரா 59 verse 18. O you who believe, you shall reverence God, and let every soul examine what it has sent ahead for tomorrow. This is very deep verse again. God is asking us again, O you who believe, those who believed, those who said La ilaha illallah, to those people God is addressing this. You shall reverence God. We should reverence God, and let every soul examine what it has sent ahead for tomorrow. For tomorrow, what our, like every day, whatever our habits and whatever our actions are adding to, like those are all recorded. What we are bringing for tomorrow in the sense for the day of judgment, what we are preparing, are our habits and our actions are right and it will speak in favor of us, or are our actions and our habits in this world speak against us on the day of resurrection. We need to again question ourselves, examine it. We need to analyze ourselves. What are all the right things, right habits I have? What are all the bad habits I have? What are all the things I do frequently wrong? What are all the things I need to correct? Like all these things, God is encouraging us to examine ourselves, analyze ourselves. சூரா 59 வசனம் 18 அல்லாஹ் சொல்றாங்க, எகைன் நம்பிக்கையாளர்களேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்னன்னா, ஒரு ஆன்மாவும் அது என்ன நாளைக்கு என்னத்தை அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது, நாளைக்கு இந்த சென்ஸ் மறுமை நாளுக்காக என்னத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குதுன்னு எக்ஸாமைன் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்குள்ளேயே பரிசீலித்து பாருங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்றாங்க. இப்ப இன்னைக்கு உட்காந்து நான் பரிசீலித்து பாருங்க, என்னோட பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு நம்ம ஈவன் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நேத்து ஒரு நாள்ல காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் என்னென்ன சரியா பண்ணேன் என்னென்ன தப்பு பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். எத்தனை விஷயத்துல நம்ம ஈவன் தொழுவையில கூட கரெக்டா தொழுதனா அப்படின்னா கூட நம்மளால இப்ப சொல்ல தெரியாது. சோ அல்லாஹ் சொல்றாங்க, எக்ஸாமைன் யுவர் செல்ஃப், பரிசீலித்து பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நாளைக்கு மறுமை நாள்ல நம்மளுக்கு சாதகமாவோ பாதகமாவோ பிரதிபலிக்க போகுது. அதனால உங்களை பரிசீலிச்சுக்கங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றாங்க. சோ அது முக்கியமான கடமையா இருக்கு நம்பிக்கையாளர்களுக்கு. நம்பிக்கையாளர்களே நீங்க உங்களை பரிசீலித்து பாருங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றாங்க. அப்புறம் சூரா 50 வசனம் 16 சொல்றாங்க, நான் உங்களோட கழுத்து நரம்பு கூட அருகில இருக்கேன். சூரா 50 verse 16 God says, I am closer to him than his jaguar vein. So God is in the closest point to our soul. He knows what are all our innermost thoughts and what are all our thinking, everything God knows. So we need to be very careful, at least inshallah in our future actions, what are all the things we do and how we do inshallah. Like in our human, like psychologically, if we think if anything is wrong and we frequently do it, for example if you take any for example what to say, like any government office, for example, in that government office, if you ask when a person is joining in that government office, or for the first time joining the office, he will not go and bribe directly. So he will say, look around, like everyone is taking bribe, so he will also start to bribe, and like it is like normalizing the sin. Likewise within ourselves also, if we do any sin frequently, that will become normal, that will become our habit. That is called normalizing the bad things. If we that is why God is saying us, examine yourself. You have to examine yourself. You need to analyze your actions. You need to how
ஆடிட்டிங் ஒர்க்ஸ். we need to audit our actions, everything. இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு ஆளு புதுசா ஜாயின் பண்றாரு, அவர் லஞ்சம் வாங்குறாருன்னா அவர் சுத்தி பார்ப்பாரு, பக்கத்து டேபிள்ல உள்ளவரு, அவரோட பாஸ், அதுக்கு அவரோட கூட வேலை செய்யறவங்க அத்தனை பேரை லஞ்சம் வாங்குறாங்க. அப்படிங்கும் போது இவரும் ஸ்லோவா வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. அது அவருக்கு தப்புன்னே உணர முடியாது. காரணம் என்னன்னா, ஒரு தப்பை ஃப்ரீக்வெண்ட்லா செய்யும் போது சுத்தி நம்ம பாக்குறோம், நம்மளுக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்க்கும்போது சரி இதான் கரெக்ட், இதான் அதான் எப்படின்னா நார்மலைசிங் த பேட் திங்ஸ். ஒரு தப்பான விஷயத்த இதான் சகஜம் அப்படின்னு நம்ம மனசை நம்ப வச்சிரும். அது வந்து நம்மளுக்கு குற்ற உணர்வே இருக்காது அதுக்கப்புறம் அந்த தப்பு செய்யும் போது. சோ அதனாலதான் அல்லாஹ் சொல்றாங்க, உங்களை நீங்க பரிசீலித்து பாருங்க, எக்ஸாமின் யுவர் செல்ஃப்ங்கிறத. இன்ஷால்லா we will continue in the next session. தூப் இலல்லாஹ், repent. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹு. வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லாஹ் ஒருவரே, அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை. As human being, we tend to postpone things like I will do it later, like that. For this, there is one small story parable to the Quranic teachings. Inshallah, we will see that a man named Yusuf, he goes to the train station and he is waiting in the platform and the train is already there. And he see his watch and the train departure time is after 10 minutes. He can go before 10 minutes and enter the train and take his seat. But he was like, till 10 minutes time is there, I have time, I will not go into train, I will wait outside, roam around. Then he sees one cafeteria, go and grab a coffee. Then he sees some other shop and he goes, and he was roaming around, he is not entering the train. Every other passenger started getting into train. Just 3 minutes before the departure, some celebrity entered the train station to board the train. That celebrity also wants to board the train, so he entered. Suddenly, crowd gathered because of celebrity is there, everyone taking pictures and celebrity signing autograph and all these things. Now he is struggling he wants to enter to his train, his cabin, he is unable to, because of the crowd, he is not able to come out of the crowd or go forward also. Finally, he failed to board the train and the train left. Why I gave this example? Even the celebrity who wanted to board the train, he peacefully boarded. But this guy Yusuf, who had the time, who was before the celebrity, he was in the station, but still he was very casual and he was postponing things, and then he failed to board the train. So likewise, we don't know when is our end, when is our last day, when is our last breath, we don't know, only God knows. Whatever our actions today, whatever the corrections we are trying to, still we are not come out of our bad actions, but still our honest effort towards correcting it, if God sees that, maybe he will redeem our sins, inshallah. So we need to put our honest effort towards correcting our actions and try to follow the Quranic teachings more carefully. Inshallah, on the day of resurrection, like if we do all this itself, we already boarded the train on time, like that. So inshallah, we need to be very careful. இது இந்த ஸ்டோரி எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, யூசுப்னு ஒருத்தர் ட்ரெயினுக்கு போறாரு, 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே போயிட்டாரு, ட்ரெயின் இருக்கு, அவர் வாட்ச் பாக்குறாரு, இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு, நான் லேட்டா போய்க்கிறேன்னு சொல்லி அந்தான பாக்குறாரு, ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்கு, அங்க போய் ஒரு காஃபி வாங்குறாரு, அப்படியே சும்மா சுத்திக்கிட்டே இருக்காரு. அதுக்கு ஒரு இன்னும் டைம் இருக்குன்னே அவர் வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கும் ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி யாரோ ஒரு ஆள் வராங்க. வந்தோடனே திடீர்னு எங்க இருந்தா வந்துச்சுன்னு தெரியல, ஃபுல்லா கூட்டம் கூடிடுச்சு. இவரால வந்து இந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியிலயும் வர முடியல, உள்ளேயும் ட்ரெயினுக்குள்ள போக முடியல. அந்த செலிபிரிட்டி ட்ரெயின்ல ஏறுறதுக்கு தான் வராங்க, அவங்க கரெக்டா ஏறிட்டாங்க. இவர் முன்னாடியே வந்திருந்தாலும் இவரால ட்ரெயின்ல கரெக்டான அந்த நேரத்துல உள்ள போக முடியல, ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு கிளம்புற நேரத்துல. சோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொல்றேன். இது என்னன்னா, நம்மளோட தப்பு என்னன்னு தெரியும், நம்ம என்ன செய்யணும்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணாம நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா
ட்ரெயின் கிளம்புற மாதிரி நம்மளோட மரணமும் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் எந்த 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 விஷயமும் பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம ஈவன் நம்மளோட மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியலனாலும் அல்லாஹ் எவ்வளவு மெர்சிஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா, எவ்வளவு கருணையாளரா இருக்காங்கன்னா, நம்ம ஹானஸ்டா ஒரு விஷயத்த கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே அல்லாஹ் வந்து மேபி நம்மளோட பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட இன்டென்ஷனை தான் அல்லாஹ் பாக்குறாங்க, நம்மளோட உள்ள ஆள் மனசுல உள்ள எண்ணங்களை. நம்ம நியாயமான நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றோம், முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ஒரு தப்பு பண்ணும்போது அல்லாஹ்வோட ஞாபகம் வந்து அந்த தப்புல இருந்து விலகிடுறோம், அந்த தப்பை செய்யாம தடுத்துடுறோம் அப்படின்னாக்கா அதை தான் அல்லாஹ் பாக்குறாங்க. சோ யூசுப் ட்ரெயின் மிஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளும் வந்து எல்லா விஷயங்களை வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணாம எக்ஸாமின் யுவர் செல்ஃப், இன்னைக்கே நம்மளை பரிசீலித்து பார்த்து நம்மளோட விஷயங்களை இன்ஷால்லா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அல்லாட்ட உதவி கேட்போம். நம்ம ஹானஸ்டா முயற்சி பண்றதுதான் அல்லாஹ் பாக்குறாங்க, நம்மளோட எஃபர்ட்டை. அல்லாஹ் கிட்ட நம்ம நெருங்கி போகும்போது இன்னும் அல்லாஹ் நம்மளோட அறிவை விசாலமாக்குறாங்க. அல்லாஹ்வை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அல்லாஹ்வை நெருங்குறதுக்கு அல்லாஹ் நம்மளுக்கு விஷயங்களை ஈஸியாக்கி வைக்கிறாங்க. இன்ஷால்லா அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். சூரா 39 verse 53. Proclaim, O my servants, who exceeded the limits, never despair of God's mercy, for God forgives all sins. MashaAllah, this gives us very strong hope that God is saying that He's saying, declare, O my servants, who exceeded the limits. We frequently again and again we do sins, and we hurt our souls so many times, but still never God is giving us the promise, hope that never despair of God's mercy. God is most merciful, that never despair of God's mercy, for God forgives all sins. At any moment, this is your time for you to repent. I am ready to forgive your sins. God is giving us this hope in Surah 39 verse 53. 39-53 அல்லாஹ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட அடியார்களேன்னு சொல்றாங்க, பிரகடனிப்பீராக என்னோட அடியார்களே, கடவுளோட கருணையிலிருந்து நம்பிக்கை எழுந்துறாதீங்க, அதாவது கை விட்டுறாதீங்க. அப்படி கிடையாது, கடவுள் எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்க கூடியவங்களா இருக்காங்க அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் ஹோப்பை கொடுக்குறாங்க. எனக்கெல்லாம் வந்து சான்ஸே இல்லை, என்னெல்லாம் இப்ப இந்த இதை வந்து நம்ம ஸ்டோரியில நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தாக்கா, ஈவன் ட்ரெயினே கிளம்பிட்டா கூட, அதாவது அந்த நேரத்துக்குள்ள ஈவன் என்ன கூட்டத்துல இருந்தா கூட கடவுள் நினைச்சாக்கா உன்னை அழகா தூக்கி கொண்டு வந்து ட்ரெயின்குள்ள விட்டுடலாம். சோ நெவர் டிஸ்பேர் ஆஃப் காட்ஸ் மெர்சி, கை விட்டுறாதீங்க. நீங்க எவ்வளவு டீப் ட்ரபிள்ல, எவ்வளவு ஒரு தப்பான விஷயத்துல மூழ்கி இருந்தாலும் உங்களோட ஹானஸ்டான எஃபர்ட் இருந்துச்சுன்னா கடவுள் உங்களை அதுல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு கடவுள் இருக்காங்க அப்படிங்கறது ஒரு நல்ல ஹோப்பை கொடுக்குறாங்க. சூரா 39 verse 54. You shall repent to your Lord and submit to him. Like this, like submit to God, that means if we think deeply, submit to God means submit to all Quran, God's teachings, submit to all God's words, like not only just doing the prayer or giving zakat, submit to everything. Like God says that God avoids vain talk, அதாவது பொருளி பேசாதீங்க, தேவையில்லாத பேச்சு பேசாதீங்கன்னு கடவுளோட அட்வைஸ் இருக்கு. அதை முழுசா ஃபாலோ பண்றோமா அப்படிங்கிறதையும் கொஸ்டின் பண்ணி பார்த்துக்கணும். தேவையில்லாத பேச்சுங்கிறது வந்து அதுலதான் வந்து சைத்தான நம்மளை அறியாமலே ஸ்லோவா நம்மளை மாத்திருவான். தேவையில்லாத பேச்சு பேசும்போதுதான் நம்ம அப்படியே அந்த பேச்சுல புறம் பேசுறது வரும், மற்றவங்களை பத்தி தப்பான விஷயங்களை கருத்து பரிமாறுறது வரும், இல்ல ஈவன் ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வர்றதே பார்த்தாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு தேவையில்லாத பேச்சு பேசுனதோட விளைவா தான் இருக்கும். சோ அதுல நம்ம இன்ஷால்லா கவனமா இருக்கணும். இன்ஷால்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் God says avoid vain talk. If you look deep, so very deep, the vain talk is what causing the problem between two persons, or when we do vain talk, we tend to talk backbiting about others, third person, or tend to say bad things. Surah 33 verse 70. O you who believe, reverence God and utter only correct utterances. Again, God loves those who are truthful. God is saying that utter only the correct utterances.
சரியான விஷயத்தை மட்டுமே சொல்லுங்க அப்படிங்கறத அல்லாஹ் சொல்றாங்க. சூரா 57 சூரா 57 verse 11. Who would lend God a loan righteous? Bismillahirrahmanirrahim. Who would lend God a righteous loan? He will multiply it manyfold for him. Whatever our good actions, it is like we are giving loan to God, that which will be returned to us again with multiple manifold. Like we used to think, like if we put money in this particular thing, it will be multiplied so many times and give return to us. But this one, God is giving us the promise that any actions, good actions we do, it will be multiplied manifold and returned to us. Mashallah, this is சூரா 57 வசனம் 11 அல்லாஹ் சொல்றாங்க. ஒரு நல்ல காரியங்களை ஒரு லோனா கடவுளுக்கு கொடுக்கறது யாரு இருக்குங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வியா கேக்குறாங்க. அது என்னன்னா, திரும்பி நம்மளுக்கு பல மடங்கா திருப்பி உங்களுக்கு ஏதோ அது கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறத அல்லாஹ் சொல்றாங்க. Then finally, finally the main point is that if you thank, I will give you more. If we கடவுள்கிட்ட நம்ம நன்றி செலுத்துதல நம்ம காட்டினாக்கா கடவுள் நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமா கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஸோ ஓவரால் இன்னைக்கு பயானோட கான்செப்ட் என்னன்னா, நாளைக்குன்னு நம்ம மனசு எப்பவுமே அப்படிதான் சொல்றோம். நாளைக்கு, அப்புறம், இல்ல அடுத்த வாரம், இல்ல நோன்பு முடிஞ்சோன, இல்ல நோன்பு ஆரம்பிக்கும் போது, அந்த மாதிரிதான் நம்ம இப்ப ஹாலிடேஸ்ல இப்படியே தான் நம்ம கொஞ்சம் நாளை தள்ளி போட்டு நம்ம அதுல இருந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த தொடங்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்போம். அப்படி இல்லாம நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னையில இருந்தே நம்மளோட தவறுகளை சரி செஞ்சுக்கிறது, நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்யறது மட்டும் கிடையாது, உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தப்ப சரி செய்யறதும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. இன்ஷால்லா அதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். The final point is that like we tend to think, start doing good things later, like next week or after Ramadan or after holidays, like that. Not like that. We need to put our honest effort starting from today to correct ourselves, and God is looking at our honest effort, and God will help us to come out of any bad things we do, inshallah. Waqimus salat.